дуруд ба ҳамаи шумо бинандаҳои азизу арҷманди намоишҳои телевизиони вилояти суғд. ин лаҳза суҳбати тозаи мо аз силсилаи барномаҳои мавзӯи рӯз оғоз мешавад. мо дар барномаи ин соата роҷеъ ба мавзӯи сеҳру ҷоду аз нигоҳи дин суҳбат хоҳем орост. меҳмони барномаи ин соатаи мо ҳастанд илҳом худоидозода, мудири шӯъбаи дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, номзади илмҳои таърих. ҳоҷи ҳусайн мусозода, раиси уламои вилояти суғд, номзади илмҳои суханшиносӣ. хушомадед ба студияи телевизиони вилояти суғд. аз лиҳози мавзӯе ки интихоб шудааст барои суҳбати ин соатаи мо дар барнома, ман мехостам дар оғоз илҳом худоидозода фикру андешаи худро пейромони он ки муносибати ҷомеа имрӯз ба хурофотпарастӣ чӣ гуна аст баён мекардед. салом тамошобинони азиз, имрӯз дар барномаи мавзӯи рӯз интихоб намудани мавзӯи сеҳру ҷоду аз нигоҳи дин хеле ба маврид аст, зеро ки мушоҳидаҳо ва таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар замони муосир тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯзҳо зери таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ қарор дорад ва ҷумҳурии Тоҷикистони азиз низ аз ин истисно шуда наметавонад. яъне ки аз нуқтаи назари сиёсӣ агар шаҳрвандон ба фолбинӣ ё сеҳру ҷодугарӣ такя намоянд, он метавонад як падидаи ғайриқонунӣ, фасод ва фиреби иҷтимоӣ ва ба ҷомеа зарари манфии худро мерасонад. ва дар кишварҳое ки шаҳрвандонаш ба чунин амалҳо боварӣ доранд, идора кардани афкор ва интизом дар ин ҷомеа ба мушкилиҳо оварда мерасонад. аслан фолбин кист? фолбин шахсе ки бо истифода аз ҳар гуна ҳаракатҳои дорои сирру асрори номуайян, ҷоду ва ғайра таваҷҷӯҳи ҷомеаро ба худ ҷалб менамояд. ин аст ки имрӯз пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои худ борҳо таъкид намуданд ки ҷомеа бояд ба илму дониш, ба ахлоқ ва ақлу фикр ва роҳҳои воқеӣ такя кунад, на ба роҳҳои ботил ва тасаввуротҳои рабудашуда. ва имрӯз мо мебинем ки асоси ба фолбину ба сеҳргар такя кардани аҳли ҷомеа ки мутаассифона имрӯзҳо мебинед ки тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, тариқи оинаи нилгун ҳар якти мо мебинем ки аз коркардҳои сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва аҳли ҷамоатчигӣ имрӯзҳо ба назар мерасанд ки мардум аз надоштани дониши ҳам дунявӣ ҳам динии кофӣ рӯй ба анавин фолбинҳо ва сеҳргару ҷодугариҳо рӯй оварда аз ин ҳам ба саломатии худ, ҳам ба буҷаи оилавӣ ки онҳо имрӯзҳо бо роҳи ҳар гуна фиреб ва роҳи ба даст овардани як маблағҳои муфт ки аз анамин нодонии имрӯза мардум истифода мебаранд, рӯй меоваранд. пешвои миллат низ дар вохӯрие ки санаи 9 марти соли 2024 бо фаъолон аҳли ҷомеа ва ходимони дин доштанд, айнан чунин ақида, чунин имрӯза вобаста ба вазъи имрӯзае ки оиди бовар намудани мардум ба анамин фолбинҳо чунин қайд карданд ки таълими ғайриқонунии динӣ боис мегардад ки даст задан ба авомфиребӣ, фолбинӣ, ҷодугарӣ ва дигар кирдорҳои ношоиста
غیر قانونی مشغول شدن به فعالیت‌های خصوصی طبی این آورده میرساند به ضرر مادی و جسمانی هر یک شهروند. و در آنجا قید کردند که امروز جامعه ما باید رو به دانش، آموزش ادبیات ها و فرهنگ غنی ملت تاجیک روی آورد، نه آنکه به یگان فالبین و جادوگر. اکنون میخواستیم دانیم که فالبینی از نگاه اسلام چیست؟ چرا امروز مردم به فالبین و جادوگرها رو میارند؟ محترم تماشابینان عزیز، اولا السلام علیکم. موضوع فالبینی، جادوگری، سحر، این دایم یک موضوع داغ روز است. بیایید امروز ما اکنون از نگاه اسلام، از نگاه دین نگاه کنیم که آنها از غیب خبر میدهند. آیا درست است یا نه؟ از روی اعتقاد باید ما بها داده توانیم. آیا اساس علمی دارد یا نه؟ با آن باید جواب داده توانیم. امروز در حقیقت فالبینی و جادوگری و سحر و ساحری از حد زیاد شده است، با وجود آن که پیش راه آن را مقامات دیگر همه قشر جامعه حرکت کردند که این چیز از بین رود. یکی از بین رفتن آن بسیار مشکل است، زیرا این اعتقاد خطا. مردم بعضا فکر میکنند که این از دین است یا از اسلام است یا از شریعت است. وقتی که اعتقاد اگر خطا رود، جمعیت خطا می رود. یعنی اعتقاد خطای مردم امروز در باره فالبینی یا که سحر و ساحری غیر منطقی است. سحر و ساحری، جادوگری اوج گرفته است. حتی مردم میترسند از همون جادوگر. مردم میگویند که این فلانچی دعاخوان است، جادوگر است، فالبین است، باید با وی یگان چی نگویی یا که تنقید نکنی یا دیگر. لیکن آخر از نگاه اسلام افسوس مردم نمیدانند، بیخبر هستند. مردم به نزد آنها بخت طلبیده می رود یا که دیگر مشکلی هایی که در خانواده هست آن را به نزد آنها می برد و از آنها گویا یک یاردم می پرسند. از نگاه شریعت در یگان فتاوا، ما مذهب داریم، فتاوای عالمگیری، فتاوای بزازیه، فتاوای قاضی خان، مجموعات الفتاوا، خلاصه الفتاوا، که همه آنها یعنی در این فتواها علمای ما در این فتاوا علمای مذهب ما سحر و جادوگری را محکوم کردند. خصوصا فالبینی، این از نگاه اسلام گناه کبیره است. از نگاه علم هم یگان اساس علمی یا اساس دینی ندارد. از نگاه اسلام فالبینی حرام گفته می شود. یعنی نفری که به نزد فالبین می رود یا به نزد جادوگر می رود، با آن اگر باور کند از دین خارج می شود، می گویند پیغمبر علیه السلام. جادوگرها زیاد هستند، مردم به نزد آنها می رود، آنها دروغ می گویند. بسیار وقتی که فال می کشاید و از کجا می داند؟ غیب را هیچ کس نمی داند. وقتی که فالبین می گوید تو آمدی در خانه تو جنجال است، فلان اهل و عائله با تو دشمن هستند، لیکن در اصل اون دشمن نیست، لیکن علاقه وی دشمن میتراشد. اون زنکی که به نزد فالبین آمده است وی میگوید فلان چی خوشرامند یا که همان اهل و عائله فلان نفر با تو دشمنی دارند، وی
در دلش دشمنی پیدا می شود، عائله ها ویران می شود. حتی بعضی ها یک فتواها می دادند که شوهر تو چنین است، لیکن در حقیقت این خیلی نیست و گمانی بد می کند، رشک می کند و همان می بینید که عائله ها به ضرر رسید و عائله ها حتی به پاش خوردن عائله می رسند. یا که یک نفر یک مالش گم می شد یا پولش گم می شد، در خانه می رود نزد فالبین. و فالبین از کجا می داند؟ فالبین اگر می دانست خودش رو درست می کرد. فالبین لولی و یگان چرا نمی داند؟ می گوید که فکر می کند این پولی تو را فلانچی دزدیدگی و نمی گوید معین. در خانه ای تو یک آدمی که تو را بد می بیند، دستش خیانتکار است، همین خیلی هست، همان پولی تو را همان دزدیدگی. و فکر می کی باشد؟ مثلا خشتومانش یا کلینش یا یک اهل خانه را، اهل خانواده را تهمت می کنند. حتی بعضا چنین می شود که بعد چند روز همان پول یافت می شود و پشیمان می شود. اکنون همه آدم دعوا نمی کنند نزد فالبین رفته که برای چی تو دروغ گفتی؟ بعضی ها میگن که من گپ فالبین راست برآمد کو. نه، ای فالبین همه چیز میگوید و ها بسیار آدمان جادوگر هستند، همه گپ میگوید. از خانت شدگی، از کوچه شدگی، فلانچه آمدگی، فلانچه رفتگی، این شدگی و شدگی، همه میگوید. در بین همان سخنهای وی یک تاش راست برآمده میماند. بعد باور میکنن که این فالبین درست گفت و فالبین به باور کردن در کار است. لیکن از نگاه شریعت غیب رو غیر از خدا میداند و خلاص. بله. جادوگرها چطور مردم رو جلب میکنن؟ میخواستیم در این بابت اگر امکان باشد یک چند مثال می آوردید. اکنون جادوگرها امروز ما از طریق وسایل اخبار میبینیم، در یوتیوب میبینیم و مردم حکایه میکنند. اونها میگن که ما به نزد فالبین رفتیم و بخت طلب هستیم و یک قلف گرفت و کشاد، گفت که این من گرام این قلف تو را میمانم اینجا می ایستد، توی بختت کشاده می شود. یا می روند میگوید که من فلانچه را بد می بینم، میگوید که من پیش راهی وی می بندم، من این قلف کلید مثلا رست می کند و میگوید که تو فلان جا اینو برده رست کن. یا میخ، یا امروز یک چی رواج یافته است کارتا. همه اون اگر نگاه کنید خبر دادن از غیب است. حتی غیب رو میگوید فرشته ها هم نمیدانند. خدا میگوید که غیب رو غیر از پروردگار هیچ کس نمیداند. اصلا این از ساده لوحه مردم است. مردم می روند نزد آنها این رو سوی استفاده میکنند. اکثرا زنها می روند گرم و خنک میکنند. وای گرم و خنک از دست و یگانش نمی آید. گاها مردها هم می روند و همه باور میکنند. در حدیث پیغمبر آمده است که هر کسی به نزد کاهن، ساحر، جادوگر رود و همان سحر وی را، جادوی وی را تصدیق کند و از دین خارج می شود. برای همین باید ما احتیاط کنیم. کسی که به این کار است مشغول هستند، حتی بعضی هاشون تا این درجه هستند که علم و معرفت ندارند، دعاخوانی میکنند یا یک مردم میبینن که باور کرده است، یک نفر دو نفر میآید اینش خبر میدهد که ما فلان جا رفتیم فالی ما رو کشادن و همون مردم عادت میکنن. باید مردم از این آگاه باشند. مردم نزد فالبین و جادوگر به نروند. غیب را فقط از خدا دانند، از تقدیر دانند و یک چیزشان گم شده باشد و
نزد فولبین رفته من یافتم گفتن این بسیار خطای محض است. در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نسبت چنین عملهای نامطلوب چگونه جوابگری‌های مأموری و جنایتی پیش بینی شده است؟ تشکر. مسئله نرفتن به نزد فولبین، اگر این یک مسئله نه تنها مذهبی یا اخلاقی است، بلکه آن فرآوردهای سیاسی و فرهنگی خود را دارد که ضرورت پیشگیری آن امروزها در جامعه ما به میان آمده است. از این روز حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد حفظ ارزش‌های اخلاقی در جامعه ضرور شمردند که برای پیشگیری این حادثه‌های نامطلوب با ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان از 21 این سال جاری تغییرات وارد نمایند. یعنی که من بعد برای مشغول شدن به فالبینی و سحر و جادوگری به شخصان واقعی جریمه معین کرده شد که آن از 80 نشان دهنده یعنی که 6000 سامانی تا به 100 نشان دهنده یعنی که 7500 سامانی یا حبس مأموری به مهلت 10-15 شبانه روز معین کرده شد. این چنین به ماده 240 کودکس جنایتی کشور نیز بند نو وارد کرده شد که طبق آن در صورت تکرارا صادر کردن این کردارها در دوام 1 سال پس از تطبیق جزای مأموری نسبت فالبین ها پرونده جنایتی آغاز کرده می شود. آنها را جریمه به اندازه از 1500 نشان دهنده یعنی که 112500 سامانی تا 2000 نشان دهنده یعنی که 150000 سامانی یا محرومیت از آزادی به مهلت از 1 تا 2 سال معین کرده شده است. این چنین ضرور شماریدند که طبق آن تغییرات نسبت آن نفرانی که به نزد فالبین جادوگر می روند از 5 تا 10 نشان دهنده یعنی که برای حساب ها از 375 سامانی تا 750 سامانی جریمه تطبیق کرده می شود و ما رو ضرور است که در زندگی راه درست رو انتخاب نموده رفتار و کردارمون رو به منفعت خود، عائله، دولت و ملت براه مانیم و با استفاده از فضای صلح و آرامی تاجیکستان عزیز و امکانیت های فراهم آورده دولت برای کسب و آموزی و آموختن علم و دانش باید ما وقتی خود را صرف نماییم نه برای رفتن به نزد فالبین و سحرگر. در حقیقت سحر و جادو امروز بعضی از مردم شهروندان رو فریفته کرده است. شاید اگر از نگاه تحلیل بینیم ممکن است این از پس بودن معرفت دینی و هم دنیوی همین گونه اشخاص است. و من در جنبش این صحبت حاجداملو چی علاوه ها داشته و چی گفتنی بوده؟ وقتی که ما به شبکه‌های اینترنتی نظر میکنیم یا به اخبار وزارت کارهای داخلی نظر میکنیم اکثر دعاخوان‌ها حتی یک حرفی فارسی را نمیداند، خط و سواد ندارد. هم میگوید که من از پدرم 4 سوره یاد گرفته بودم لیکن همین مردم آمد من خواندم من دعاخوان شدم. تومور می نویسد یا میگوید چون تشتاب می نویسد میگوید که خون میگوید من خوانده نمیتوانم. یعنی یگان معنا ندارد، خط میکشد. خط کشیده ای وی رو کسی که نفری که مراجعت کرده است وی رو میگیرد تومور گفته همراه خودش میگرداند. این یک جهالت است و خلاص. جادوگرها افسونگر فقط مردم رو آنها فریب میدهند. حتی افسوس که
با کردارهای بد هم دست میزنند. این چیز وجود دارد. در اینجا عیب همان دواخوان و جادوگر و سحرگر است، لیکن عیب مردم هم هست. برای نزد وی می روند، باید مردم نروند، خصوصا زنها نروند. فرزند طلب به نزد جادوگر می رود، آخر این یا به نزد فالبین می رود. فرزند بیولوژی است. آخر این چیزی نیست که با فال دیدن و دعا خواندن و یا دیگر پیداش باید به نزد طبیب رود و طبیب مراجعت کند، تشخیص کند، معین کند که سببی بیفرزندی چی است. امروز ما شکر میکنیم که تکنیک و تکنولوژی پیش رفته است، همه چیز رو معین میکند و باید ما پیش راه این کارهای بد رو گیریم. خصوصا وقتی که انسان یک کاری بد رو میبیند و پیش راهش رو نگیرد و گناهکار حساب میشود. این وظیفه همه است. بعضی ها فکر میکنند که این وظیفه ساختارهای حفظ نه، وظیفه همه است. از آن جمله وظیفه خادمان دین هم هست. باید ما امروز به مردم فهمانیم. روزهای جمعه در موعظه ها این چیز رو بیان کرده توانیم و زبان عادی به مردم فهمانیم که مردم سحر و ساحری و جادوگری ضد اسلام است. دین اون رو محکوم میکند. از نام دین سوی استفاده کردن به هیچ کس حق ندارد. لیکن وی سواد ندارد، ملا نیست، یگان حرف عربی را نمیداند یا که وی یک سوره را نمیداند و خودش را ملا یا ساحر یا جادوگر گرفته مردم را تبابت میکند. این البته از جهالت است. باید ما به مردم فهمانیم که دین اسلام دین آداب است، اخلاق است، دین نصیحت است، دین علم است، لیکن دین جهالت و دین خرافات نیست. دین اسلام فالبینی، سحر و جادو، همه خرافات رو محکوم میکنه. تشکر. ما هم باوری داریم که نتیجه همین صحبتی ما هم به مردم به منفعت کار می شود و از امداد جویی از همین گونه پدیده های نامطلوب که از دین دور است مساعدت می نماید. بینندگان عزیز، این بود صحبت ما در برنامه موضوع روز که این ساعت به مسئله های سحر و جادو از نگاه دین بخشیده شد. همصحبتان من بودند حاجی حسین موسی‌زاده، رئیس علمای ولایت، نامزد علم های سخنشناسی، الهام خدایدادزاده، مدیر شعبه دین و تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، نامزد علم های تاریخ. برای اشتراکتان در برنامه این ساعته اظهار سپاس می نمایم. سلامت باشید. تشکر. سلامت. خیر بیننده های عزیز، تا صحبتی تازه در برنامه آینده موضوع روز. صحتمند و سربلند و شاد باشید.